सब भैन भाई अपने मोबाइल बंद कर दो। सब भैन भाई अपने स्विच मोबाइल ऑफ कर दो। सारे भैन भाई अपना अपना वक्त उठा लो। तो सारे ने जोड़े 25-30 मिनट है वचन बड़े गौर का सुनना और परमेश्वर की महिमा करनी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में किया हर बार तुम दसे सामर्थ्य और परमेश्वर के वचन में की आजाद है मिलने आजादी आ आजादी लेनी है तो गल् नहीं करनी भैन भाई, सिर्फ वचन वाल अपना काम सिर्फ वचन वाल फोकस देना अपना। सब का ध्यान सिर्फ वचन वाल हो। आत्मिक अखा और आत्मिक कन्ना किया, आत्मिक कन्ना किया बोलना भैन भाई, क्योंकि जो संत सालोस पहलोस होए उदों ने आत्मिक अखा तो की छिलके लखे उदों फिर की होया लोग किया सजाखे हो गए भैन भाई। इस करके परमेश्वर का वचन किया सजाखा भैन भाई, क्योंकि जो अन्य आना है कि सजाखा करता परमेश्वर का वचन है ही सजाखा भैन भाई। जो तारे अंदर आज वचन जाएगा तो फिर भी आजाद हो गए भैन भाई। जो तारे अंदर आज वचन नहीं आएगा तारा हिरदा खाली है तो दुष्ट आत्मा करते बार बार की कह किया करेगा। क्यों करता है? इससे करके परमेश्वर का वचन लिखा लूका के दिल दे विच एक जाएगी तो 7 और ना लैके की आएगी। क्यों लैके आउंदी तारे? क्योंकि तारी अक्खां कमजोरियां दे कारण दुष्ट आत्मा होंदियां ने, क्योंकि तारे अटैक नहीं करेगा। जिन्ना मर्जी कोई जोर ला लो दुष्ट आत्मा कभी तारे ते अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जिन्ना मर्जी दुष्ट आत्मा पिछा कर बचे तारे अंदर परमेश्वर का वचन हैगा तो तुम अज भी की जे आजाद है भैन, अज भी आजाद है भैन, क्योंकि तारे अंदर परमेश्वर की और शक्ति होनी चाहिए। परमेश्वर एक एक वर्ड, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में एक वर्ड सी ओहो ही अज वचन साडे जीवन में किया काम करता भैन भाई, क्योंकि जो वचन का एक एक अर्थ है आप समझना चाहिए भैन भाई। क्योंकि जो आप 3 घंटे भन्ने कई 2 घंटे भन्ने कई घंटे भन्ने कोई गल नहीं, जो 3 घंटे जिन्होंने भन्ने, क्योंकि सब्बत का दिन प्रभु यीशु मसीह ने खाली ठहरा है। क्योंकि सब्बत का दिन पुराने नियम च है तो नवे नियम च भी, क्योंकि इस करके क्योंकि सब्बत का दिन ठहराया गया भैन भाई। क्योंकि सब्बत का दिन यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया है, अज लोग की है चंगे हो रहे भैन भाई, क्योंकि सब्बत दिन एक महत्व है भैन भाई। क्योंकि आप सब्बत के दिन में परमेश्वर की हैकल के आना भैन भाई। उन्हें आख्या 6 दिन काम करना खाता 7वें दिन मेरे की कर हैकल के जो आप हैकल के जाने साढ़े गुनाह गलतियां की होंगे ने माफ होंगे भैन भाई। जबूब 5:16 अपने अपने पापों का करार करो ताकि तुम की दुराई कीते जाओ। अपने पापों का करार करना भैन भाइयों, क्योंकि अपने पापों का जो आप कुछ अज पाप जितना कंफेस हो रही बेचारी तेरे जीवन छड़ के जा रही है, बेचारी जाएगी पर जो अपने पापों का करार करे अपने मुंह के अंगीकार करोगे, जी चीज आप अंगीकार करोगे वो तेरे जीवन छड़ के किया चली जाएगी। गंदी दुष्ट आत्मा तेरे जीवन छड़ के किया चली जाएगी, पर जाएगी किस तरह? तेरे वचना द्वारा मंगने के नाल जाएगी भैन भाई। जो तुम वचना द्वारा मंगोगे तो फिर तेरे जीवन को गंदी शक्ति छड़ के किया जाएगी। पिछले हफ्ते वचन केड़ा है? झूना चेतन होर कहू चेता है 2 बात होर झूना की अजील 14 वचन की ही कुछ लिखा जेड़े मेरे वचनों की प्रतीत करता जेड़े मेरे वचनों की पालना करता हुक्मां की पालना करता मैं उहदे कोल आवांगा ते उहदे अंदर वास किया करांगा भैन भाई, उहदे अंदर वास करेगा। इस करके भैन भाइयों आप क्यों लेट आउंदे हैं कि सब्बत का दिन आप 4 बारिशां क्यों नहीं वेखदे? पहली बारिश शुक्रगुजारी दी, दूजी बारिश केड़ी वर्षा दी जी, चौथी वचन दी वचन चलो जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी चौथी बार उस तो लैन आ जाते। पर परमेश्वर ने 4 बारिशां कर रही कि वास्ते आ वो कि वास्ते आ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ही है ना। तो फिर आप आनंद क्यों नहीं लैन होंगे? आप एक दिन परमेश्वर को देना तो भी आप लेट हो जाते, सिर्फ एक दिन ही देते ना, एक दिन ही देना ना सिर्फ, तो भी आप की हो जाते हैं। कोई कितने बजे आ रहा, कोई 1:45 आ रहा,
कोई 12 बजे आ रहा तो बंदगी का टाइम कितने बजे दसो है 11 बजे लाना तो आप कितने बजे आ रहे हैं अपने अपने मुंह दसो मैं नहीं बोला मतलब मैं फिर दसो किन्ने किन्ने बजे कौन आया इस करके भैन भाइयों समय से आओ जी आप बरकत लैनी है क्योंकि प्रभु की आवाज जो आप सुननी है जब आप प्रभु की आवाज सुनी प्रभु की आवाज पता नहीं किहड़े वेले की आए परमेश्वर का आत्मा क्योंकि परमेश्वर किसी का बंधुआ नहीं है वो जिस वेले मर्जी गल की कर सकता कर जिस वेले मर्जी जिथे मर्जी हो बाथरूम जाओगे बाथरूम चढ़ना गल करेगा मैं रात जो बाहर प्रेयर करनी शुरू की थी मैं थले गया बाथरूम परमेश्वर का आत्मा कहता अबरानियां 12:14 उसका मतलब की है कहता सबना मेहर रख पवित्र कहते परमेश्वर कभी वेख नहीं सकते कहता भावें माड़ा भावें चंगा पर तेरे अंदर पवित्रता की होनी चाहिए मेल कहता सारे रख भावें बुरा आदमी है भावें जो मर्जी है कहता मेल तो सारा रखना पर पवित्र कहते परमेश्वर कभी वेख नहीं सकते साढ़े अंदर वो करैक्टर होना चाहिए भैन भाई मैं तुम कई बार दसा जो करैक्टर साहब जिथे मर्जी जिथे मर्जी की घर वार किया सकते कोई बाहों फड़ के बाहर नहीं कटेगा करैक्टर यहो जहा होना चाहिए करैक्टर ही वड्डी की प्रोफैसी भैन भाई करैक्टर ही वड्डी की प्रोफैसी इस करके भैन भाई जो आप सबक के दिन आए हैं तो आप इतों कुछ लैके जाना भैन पे वचन द्वारा वर्शिप द्वारा शुक्रगुजारी द्वारा और गवाहियां द्वारा गवाहियां तुहाडे जीवन की करदियां ने मजबूत करदियां ने गवाही इस करके गवाही भी जो होर लोग होण मजबूत होण और परमेश्वर के नाम की करन महिमा करन गवाही है नहीं गवाही दी भावें 2 हो या 3 हो परमेश्वर के वचन लिखा एक तो 2 हो जाए तो गवाही दिया सच्ची हो जाती है सचमुच भैन भाइयों जो तुहाडे जीवन की गवाही बनती है तुहानूं 7वें महीने इस महीने चाहिए और 8वें महीने बढ़िया टेस्ट बने तुम खड़े हो गए पर होवोगे कितना जो तुहाडी अपनी मेहनत की होगी जो तुहाडे घर च प्रार्थना नहीं हैगी परमेश्वर का वचन नहीं खुल गया तुहाडी फास्टिंग ट्यूनिंग नहीं हैगी परमेश्वर नाल तो फिर रात की होएगा परमेश्वर तुहाडे बच्चे रोंदे साडा आ हो गया साडा आ हो गया जे हो गया वो हो गया इस तरह तुहाडे जीवन की मुसीबतां की तुरियां ही रहणगियां भैन जो आप परमेश्वर को जीवन सही तरीके से देना और रोज ये समझान प्रभु सही तरीके से दे भैन भाइयों तो परमेश्वर दुष्ट आत्मा तुहाडा कभी बिगाड़ नहीं सकता चलांगा आप परमेश्वर के कलाम के पहला एक वचन पढ़ो चलो 5 वचन शुरू करते हैं मत्ती जी 15:10 आयत पढ़ो उसने लोगों ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ हालेलुया 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 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਆਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ पर कोशिश करनी पैनी है ये ना तो दास ने प्रोफेसरी कर दी जब कोई गल नहीं है आ ही ना पढ़ना कोई गल नहीं जिन्ना चेर तुम घर जाके प्रैक्टिस कर मेहनत नहीं करोगे तो तुम वचन पढ़ना कभी नहीं आएगा भैन भाई कई लोग अनपढ़ बहाना मारते थे वचन नहीं पढ़ना होंगे क्योंकि वचन जो तुहाडे घर कोई बच्चा पढ़िया लिखा हैगा वो मगर बोलो भैन वो अगे बोलेगा तुम मगर किया बोलोगे खास करके 91 जबूर 121 जबूर 23 जबूर 128 जबूर 52 जबूर जे पढ़ना शुरू करोगे तुहाडे घर सुख ते शांति की आवेगी भैन भाई अगे पढ़ांगे एक और वचन प्रकाश की पोथी 3 दी 6 आज का वचन किया सुनना ते किया आपा किया सुनना ते किया तो बात जान लगे पुछूंगा की ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ ਕੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ ਦੇ ਜੀਲ 10 ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ
की आखदा भैन भाई, क्योंकि जे ये बाणी की पवित्र आत्मा द्वारा की सारी बाणी की लिखी गई भैन भाई, आत्मा द्वारा सारी बाणी लिखी गई है। जे सुनोगे समझोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਊਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, 버ਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਧਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਭੋਜਨ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਪੇਟ ਖਰਾਬ नहीं होगा। भावे जितना मर्जी खाई जाओ फिर पढ़ी जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾओ तो ਮੈਨੂੰ वास्ते नहीं होएगा। फिर जिन्ने मर्जी कैप्टन पढ़ी जाओ कभी ਤੁਹਾਡਾ पेट खराब नहीं होएगा। दूसरी चीज़ां ना होएगा, पर ये ऐसी परमेश्वर की वजह अद्भुत शक्ति है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ पेट ਤੁਹਾਡਾ खराब ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी बीमारी नहीं लगेगी भैन भाई, नहीं लगेगी। जे वचना द्वारा तुम मंगना किया शुरू करोगे। कटांगा आप आज का कलाम अविष्टा 7 5 बार ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਲਓ। ਅਵਿਸ਼ਤਾ 7 ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਬਾਰ ਉਹ 12 ਬਾਰ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਬਤ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਈ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਡਬਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 200 ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ 500 ਲੱਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਆ 4। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਪਾਸਟਰ ਥੋਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਾਹਕ ਹੋਣੇ, ਇੰਨੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਫੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੱਜੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਨੇਮ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਐਤਵਾਰ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਲੰਦਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਲੈ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਸਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਸਟਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟਰ ਆ ਰਹੀ, ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨੇਮ ਬੰਨਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਨੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਪਰ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਕੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਭੈਣ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। 6 ਦਿਨ ਤੋਂ
ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ। आगे ਔਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਲਦ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਗਧਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਕੇ ਜਾ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਰਘੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਵੇਖੋ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਵੇਲੋ ਆਇਆ ਜਦ ਮਗਰ ਬੈਠਾ, ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਭੈਣ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੇਸ ਐਤਕਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 6 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ, 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਚੋਪੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਚੌਥਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਤੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਬਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਲਦ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗਧਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਆ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਕੰਮ ਚਰਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਡੰਗਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗਧਾ ਉਹ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭੈਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਆ ਲਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਬਰਕਤ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਲੱਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ 4 in 1। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਚਰਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਨਾ ਚਰਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਈਏ। ਇਕੱਠਾ ਆਪਾਂ ਮੂਸ਼ਿਤ ਦਾ
15 हफ्ते की पढ़ विषय 7 15 पढ़ मुझे करना है, मुझे कितना कर लो, मुझ कथी कर लो, मुझ कथी कर लो। वही 14 में ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਬਤ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਛੇਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 7 ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਪੱਥਰੀ, ਰਸੌਲੀ, ਗੈਂਠੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟਰ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਈਸਟਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਈਸਟਰ ਹੁਣ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਆ ਕਰੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭੈਣ। ਉਹਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 10ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਣ, ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਸਮਝਦੇ ਪੈਣ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪੈਣ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰੱਖਦੇ ਪੈਣ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਪੈ ਰੱਖੋ ਵੀ 10:12 ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੈ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ 24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰੱਖੋ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਪੜਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਸ਼ੀਰੋ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਉਮਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਜਕੀਅਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹਿਜਕੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਜਕੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ? 15 ਵਰੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਜਕੀਆ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਰਨਾਉਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ? 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ? 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੇਰੀ 15 ਉਮਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾਹ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਰੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਭੈਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ ਰੋਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀ ਆ ਕਰੇਗਾ।
कुछ एहसास करेगा अपने आप परमेश्वर के अधीन तुहानू किया करना पैना, दुनियादारी दे विच नहीं परमेश्वर के अधीन तुहानू करना पैना, क्योंकि तद धरती उत्ते तारी उम्र की लंबी होगी। अब स्याला खान के शेर की चाल में लिखा कहता जी अपने मां प्यो की आज्ञाकारी रहा वो धरती की उम्र की लंबी होगी। पहला बार परमेश्वर के हुक्मां की पालना करनी पैनी, क्योंकि यसू मसीह ने सफर के दिन बहुत लोगों ने चंगा किया, अज भी लोग चंगे हो रहे हैं। ये करामातां होंदियां रहनियां, पर जो परमेश्वर के वचन द्वारा तुसीं बचना वो वचन द्वारा बचना पैना। इत्थे की परमेश्वर का वचन करदा तां जो तुसीं जब परमेश्वर के तो डरो और उसदियां सारियां विधियां ते हुक्मां जिन्हां दा मैं तुहानू अज हुक्म देना हाँ जीवन भर किया मनो। उन्हें एक दिन आख्या कि उन्हें की आख्या मैं तुम ध्यान रखना रिपीट करता वा हौली हौली सारे ने ध्यान नाल सुनिए। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਹੋਣ। हालेलुया हालेलुया। उन्हें किथों तक आख्या जीवन भर किया मनो, एक दिन ही नहीं आख्या जितना पहला संस्कृत क्या 5 में लिखा कहना हर प्रकार की बदी तो किया लांबे रहो, हर प्रकार की बदी तो एक तरह ने आख्या जीवन भर उन्होंने किया जो सब का तेरा जीवन भर वो महिमा पालो किया जिन्ना तक ताड़ी की जिंदगी उन्होंने तक महिमा वो किया करते रहना। अजूब की कह रहा कहता मेरिया पुरानियां हड्डियां भी गल जान, कहता उन्होंने हड्डियां दे विच मैं परमेश्वर दे किया दर्शन किया वेखा, कहता उन्होंने हड्डियां दे विच परमेश्वर दे दर्शन वेखा पैंदा। इस करके भैन भाई आप जीते जागते हैं फिर आप धरती उत्ते तादी उम्र लंबी होएगी जो हुक्मां दी आपां पालना करते हैं जीवन भर आपां उहदे मनण दी किया लोड़ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साथ ते मनण दे किया जो गया। देखो मैं तुहानू दस्सिया जी शाया की कह रहा कहता घास वक्त नांदा फुल कमला चलदे साडे परमेश्वर का वचन सदा दी किया अटल रहण वाला, क्योंकि परमेश्वर का वचन सदा किया अटल रहंदा। सारे भैन भाइयों बेनती है भी अपने जो सबद दा दिन है ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬੰਦੀਆਂ और 2 ਬੰਦੀਆਂ अपने मेरे ਦੀਆਂ कोई बेस ना करे भैन भाइयों। परमेश्वर की पता नहीं की आवाज ਤੁਹਾਡੇ फायदे वास्ते होएगी, हर आवाज ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ अगम वाक करदा परमेश्वर के वचन लिखा ਜਿਹੜਾ अगम वाक करदा वो कलीसिया के फायदे वास्ते ਹੁੰਦਾ भैन भाई। ਜਿਹੜੀ प्रोफेसी ਹੁੰਦੀ ਆ वो कलीसिया के फायदे वास्ते, ਜਿਹੜੀ गैर भाषा वो परमेश्वर आप ही जानते भैन भाई। इस करके जो परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हुक्मां की कहता जीवन भर उन्होंने मनना पैना भैन भाई। एक दिन का नहीं उन्हें काम दसा, एक ऐतवार आ गए 4 ऐतवार किया छुट्टियां भैन भाई। इस तरह ना करो भैन भाई, काम धंधा सारे काम धंधा कहता उस दिन ना कोई घोड़ा ना कोई घोड़ी ना कोई गधा ना कोई डंगर कोई काम धंधा नहीं करेगा भैन भाई। सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का काम किया करेगा। आप फिर भी क्योंकि सच जाने वाले लगते लोग अपना काम धंधा करके क्या आते, पर परमेश्वर का वचन दसदा पूरा दिन सबक का दिन है भैन भाई। उस दिन आप कोई काम धंधा नहीं कर सकते, पूरा दिन सबक ठहराया गया उस दिन आप कोई काम धंधा नहीं करते, क्योंकि उसकी की करनी है महिमा करनी है सारे दिन। पर फिर भी प्रभु तुम समा मिलते अपने काम धंधे करके इतों जाके हूँ भी 2 बजे बंदगी समाप्त होने 10 मिनट का समा रह गया, क्योंकि 2 बजे बंदगी समाप्त हो फिर भी अपना काम धंधा करना करते। इस करके परमेश्वर के वचन ना सिखो अज जो हुक्मां की पालना वो विधिया की पालना करोगे। विस्तार साल 6 लिखा कहता सारे दिल सारी जान मेरी उपासना करना पड़ेगी, क्योंकि जो उपासना करोगे और परमेश्वर के वचन द्वारा तुम अगे किया कहता मेरी विस्तार पढ़ता जाते सेहत की है खुलता जाता, क्योंकि विस्तार एक तुहानू किया चला रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के जो कानून बनाए गए भैन भाई। क्योंकि यीशु मसीह सारे जब मत्ती के जेल तो लैके प्रकाश की पोथी तक सारे के स्टांटां में समझाते होंगे। वो स्टांट किहदे दिते गए, घोड़ियां का स्टांट, सिक्कियां का स्टांट, चंगरी बूटी का स्टांट, सारे दृष्टांत आदमी और भाइयों के किया दिते गए। इस करके परमेश्वर के दिन सबत का दिन मान के परमेश्वर की हैकल के आना शुरू करो भैन भाइयों। जो भैन भाई सारे कारोबार करेंगे उन्होंने जाके दसो भी आप अज दिन परमेश्वर के घर किया जाना। जबूर 100 की लिखा सतार बजाते परबत बजाते गिटार बजाते प्रभु की हजूरी में की खुशी मनाते प्रभु की हजूरी में किया जाओ। परमेश्वर का वचन तुम आशीष करो तो आमीन। प्रभु के दास आप 5 मिनट लवांगे। हालेलुया हालेलुया। तो जो परमेश्वर की रिश्ता है एक कानून ने सरकार के कानून परमेश्वर के कानून घर के कानून
ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸਤਾ ਸਾਹਿਬ 5 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਉન્નਤੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਤੀਕ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। तो साढ़े बच्चों का आने वाली औलाद, आने वाली पीढ़ियों का भी की हो सकेगी, भला हो सके। खुदा के बच्चों द्वारा सब आशीर्वाद करें। आमीन।